السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ دین اور اسلام سیکھیں اور سکھائیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری نئی عمر کی نسلوں، یہ تم پہ جوابداری ہے کہ یہ دین آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم لوگ کی تو اب جو کٹنا تھی کٹ گئی، لیکن بیداری تم لوگوں میں لانا ہے۔ میرے بیٹے ہون، میرے بھائیوں، جس طرح سے آج ماحول چل رہا ہے، اس سے ہر گھر میں اپنے کو کوئی عالم علماء نہیں بننا ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو سمجھا دیا، مطلب اپن دنیا کے سب میں بڑے عالم ہو گئے۔ میرا آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک شخص جسے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی، 4 عورتیں اسے دوزخ میں لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ہم ان میں سے نہیں ہو جو ہماری بہن بیٹی، ہماری بیوی، ہماری ماں ہمیں کھینچ کے دوزخ میں لے جائے، جو اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی۔ تو میرے آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ فرماتے ہیں، وہ 4 عورتیں، اس میں ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے اور ایک ماں ہے، یہ اللہ پاک سے کہیں گی کہ پروردگار تو نے اس تیرے بندے کو جنت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پہ عمل کیا ہے، ان نے ساری فرضیں ادا کی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، خیر خیرات سب کرتا رہا ہے، خوب نیکیوں کا پلندر لے کے آیا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا ہے، جو جنت میں جائے گا وہی جنت میں جائے گا، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، میں نے اس کو جنت کے لیے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا، یہ جنت میں جائے گا، خوش ہے۔ تو وہ 4 ہی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن، اللہ سے کہے گی پروردگار اس نے اس تک ہی رکھا تھا، یہ جو تیرا دین تھا، اسلام تھا، تو نے اور تیرے محبوب نے جو پھیلانے کے لیے کہا تھا، اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، اس نے اپنے تک ہی عمل کیا تھا، ہمیں نہیں بتایا اس نے۔ یہ حجت کے لیے، اپنی حجت کے لیے بیوی کہے گی میں ہر حجت کے لیے رات برات، صبح شام دوپہر مجھے آواز دیتے تھے، مجھے بلاتے تھے۔ ماں کہے گی کہ بھوک لگتی تھی، کپڑے تھے، تو یہ ہر طرح کی حاجت کے لیے مجھے یاد کرتا تھا۔ بہن کہے گی کہ یہ ہم چھوٹے تھے تو ہوش سنبھالا، ہوشیار ہوئے تو ہر ضرورت کے لیے بہن کو پکارتا تھا۔ بیٹی کہے گی کہ جب تک میں اس کے گھر سے رخصت نہیں ہوئی تھی، ہر کام میں مجھے آواز دیتا تھا اپنی حاجت کے لیے۔ تو پروردگار یہ اپنی حاجت کے لیے تو ساری ضرورت کے لیے ہمیں پکارتا تھا، لیکن اس نے تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے راستے پہ خود تو عمل کرتا تھا، لیکن ہمیں دعوت نہیں دی اس نے، تو اب یہ جنتی کیسا ہو گیا؟ اللہ پاک فرمائے گا بے شک تم صحیح کہہ رہی ہو، فرشتوں سے کہے گا کہ ڈال دو اس کو بھی دوزخ میں۔ تو اللہ پاک ہماری اس میں گنتی نہیں لائے، جو کہ اللہ جنت عطا فرما دے، اور اس کے بعد دوزخ میں لے جائیں گے۔ کون لے جائیں گے؟ کوئی غیر نہیں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی، یہ جو 4 رشتے خاص رشتے ہیں۔ تو آج ہم کہیں نہیں تو ہمارے گھر میں تبلیغ کریں، ہماری بہن بیٹی، ہماری ماں بہنوں کو یہ تبلیغ کہا ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہی ہے کہ ہم دین اور اللہ کے رسول کے ذکر سنائے، اور بالکل پابندی سے اور دلیل کے ساتھ، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، عورتیں ہی زیادہ برگلاتی ہیں اور بہکاوے میں آ بھی جاتی ہے۔ آپ مولوی ملاؤں کو لے لیں،
कहीं तबीयत पेट में दुखा तो दो औरतें बोल देती चलो बाबा का बहुत बढ़िया काम काज है, उसका बहुत अच्छा अमल है और बहुत अच्छा ताबीज देते हैं और फायदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये शिर्क हो गया। शिर्क की पहचान ही है। क्या ये अल्लाह के कलाम में बरकत है कि वो मौलाना के कलाम में बरकत है, वो उसकी जुबान में बरकत है? अल्लाह के कलाम में बरकत हो तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम खुद अमल में लाओ। ये मौलवी मुल्ला को तुम मेरा क्या सिफारिश करने वाले बना रहे हो? ये क्या मौलवी मुल्ला सिफारिश करेंगे जब मैं तुम्हारी सुनूंगा? अल्लाह की रहमत से तुम नाउम्मीद हो रही हो? मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। मेरे खजाने में क्या कमी हो गई तुम इन लोगों के पास जा रही हो? 2 रकात नमाज पढ़ के हाथ उठा के मुझसे दुआएं मांगो, तुम्हारी सब हजत राय रवाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, हर पल तैयार हूँ मैं। आप थोड़ी सी आगे चलते हैं, पर मेरा आका सरवाए कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक सबके सुनता है, जुगनू से लेकर जिब्रील तक की सुनता है। जुगनू जो छोटा सा जानवर है वो भी अल्लाह के आगे फरियाद करता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रखते हैं। तो ये सारी बातें आज हम थोड़ा दूर हैं इसलिए हमें मालूमात नहीं है, तो अपनी माँ बहन बेटियों को क्या बताएं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप थोड़ा अपने घर से शुरू करें तबलीग का काम, जो कि कम से कम हमारी बहन बेटी माँ बहनों को हम बता सकें और वो अमल कर सकें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद अगर काबिल होगी तो बच्चे काबिल होंगे। आप नहीं चाहोगे कि आपकी बहन आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हो और उनके ससुराल में जाके वो उनके ससुराल वाले तुम लोगों की तारीफ करें कि इनको क्या तरबियत दी, इन्होंने भाई ने क्या तरबियत दी, कि बाप ने क्या तरबियत दी, कि माँ ने क्या तरबियत दी। तो इसके लिए हमें अब किसी तरह से किसी का इंतजाम नहीं करना। और हमारे घर में आज से ही मेरी तो गुजारिश आपसे ये है, आज से ही अपने घर में तबलीग करें और समझाएं। और अगर मेरे इसमें है तो मैं दलील दे रहा हूँ आपको। अगर कोई मौलवी मुल्लाओं की बात पे कि वो नाराज होते हैं, आपको ही कहता है कि साहब वो तो सही है, वो तो उन्होंने सबकी सुनी, या आप कहते हो कि साहब हम उस दरगाह पे गए थे, उस मजार पे गए थे और हमने कोई मांगा थोड़ी, हम तो सिफारिश कर रहे थे। सिफारिश ही करना, सिफारिश क्या हुआ कि बुजुर्गान दीन साहब का हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पे मैं और आप तो उनकी कदमों की धूल भी नहीं है। जो अल्लाह ने जो उनकी इबादत थी, अल्लाह ने उनको जो भी मर्तबा अल्लाह ने दिया है वो उन तक है। हम आ गए, हम आपसे वहां क्या करते हैं, हमने 4 कुल पढ़ा, जो भी हमें आता है पढ़ने के बाद उनसे कहते हैं कि ये आपकी बारगाह में अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारी ये हाजत पूरी हो जाए। कहते हैं यही करते हैं अपन दुआएं, इसीलिए तो जाते हैं क्योंकि हम लालची है। अल्लाह पाक फरमा रहा है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर मैं बार बार आपको दलील के साथ कह रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी आलिम उलमा हो आप दलील से पेश कर सकते हो, दलील दे सकते हो। और जिसने कुरान पाक को नहीं माना वो काफिर, काफिर मैं नहीं कह रहा हूँ, हम गैर मुस्लिम को काफिर कहते हैं क्योंकि उनका ईमान नहीं, लेकिन अल्लाह पाक तुम्हें और हमें काफिर कह रहा है। जिसने कहा है कि जिसने भी अल्लाह पाक फरमा रहा है जिसने मेरी आयत से इनकार किया वो काफिर। आज हम आयत से इनकार ही तो कर रहे हैं। इस तरह से हम 2 भाग कर रहे हैं। अल्लाह पाक खुला कह रहा है, मैं आपको दलील के साथ दे रहा हूँ 24वें पारे में 6 मिनट से 7 मिनट तक आप सुने, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अपने को टाइम ही नहीं है तो अपने को मालूमात नहीं, अपन इनके भेड़ चाल होते, जिसने अली उलमा ने जो कह दिया वो उस तरह पहुंच गए। 24वां पारा 6 मिनट से 7 मिनट तक आप खोले सुने। अल्लाह पाक फरमा रहा है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इन लोगों ने तुम्हारे उम्मती में क्या इन लोगों ने अपने सिफारिश करने वाले तैयार कर लिए जो मेरे आगे सिफारिश करेंगे? मेरे आगे किसी की सिफारिश का किसी को अख्तियारात नहीं, सारे क्या अख्तियारात मेरे पास। तो अपन फैसला कर लें कि अपन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए, ये शिर्क है। अल्लाह पाक हमें कबीरा गुनाह से बचाए, शिर्क से बचाए, शिर्क अकबर से बचाए और रियाकारी से बचाए, सियाकारी से बचाए। अस्सलाम वालेकुम।